So, welcome to fourth semester. Due to the pandemic, so it is what we say that we are going to start this classes through online, or I am just making the video and sending you to you people. So, in this semester, I am going to start you. I'm taking the subject DAO, that is the design and analysis of algorithms. Okay. So, throughout this chapter, what you are going to learn, as we know that, so the ultimate intention of anything is the problem solving. We are just concentrating on this concept. Okay. Suppose if there is a problem, we need to devise an algorithm for that, and that algorithm has to be converted into the program and fed to the computer, where user is supposed to feed input and is desiring for the output. So this is the basic chapter regarding the solving of the problems. So problem solving, we are discussing about problem solving. So we understood the concept of problem solving also. So problem solving in the sense, what are the things that we are going to deal? So problem solving in the sense, problem solving there is a problem, okay, and we need to find the solution for the problem. That is the intention. So in order to solve the problem using by the means of computers, what are the things, what are the measures that we need to take? So first of all thing, we need to understand the problems. Understanding the problem is very essential. Later we go for problem analysis. What the problem is, how to solve it, what are the ways, which is the best way we need to choose. Later we go for design. So design phase consisting of algorithms, flowcharts, pseudocodes, everything. Later we go for coding. Later testing. Testing includes verification and validation. Or later implementation. So these are the things that we need to understand. So as a basic, suppose if there is a problem, after understanding the problem, after analyzing problem ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಎ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಅಂತ. ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ suppose if there are 3 routes, 3 ರೂಟ್ ಇವೆ. ಇವು 3 ರೂಟ್ ಇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಈ ರೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಈ ರೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಈ ರೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ, ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್. ಅದು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಿಂದ ಬಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is the intention of the algorithm. Okay. Later, but algorithm cannot be executed by the computer. Hence, there is a part we call it as a coding. Coding ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ is nothing but your algorithm plus data structure. ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡು ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we refer it as a program.
So any language you can frame. Okay. So ಅದಾಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ pertaining to the program. Later he is going to get an output for the same. So this is how the things are going. Our intention is to study about this. ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇವು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈನ್ಗಿಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಸ್ಸಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ associated with the algorithm. I repeat the definition. You all know about the algorithms. You have studied in the first semester also, in the second semester also. Algorithm is nothing but the step-by-step procedure to solve a problem. Next, characteristics. If you consider the characteristics, these are the 5 characteristics we are having. Input. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇರದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಮೇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮುಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು 0 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, ಹೌದಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕು. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಇನ್ಪುಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ತಿಳಿತು? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 0 ಆರ್ ಮೋರ್, 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಆದರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು.
ಏನು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ಸಿಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಾದರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ y ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರಾಗ ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ y ಆರ್ z ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು y ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು z ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ p by q ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ 5/0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಎಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಶುಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್, ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, 10 ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, 20 ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್, ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ರೀಡ್? ಏನು PTR ಮತ್ತೆ SI. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವನು ಬರೀಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದಾಗಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಪ SI = PTR by 100 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ SI. ಏನದು? SI ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತು? ಸೊ we just review the things. First one is the characteristics of algorithm. Input ಇರಬಹುದು, ಇರದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ಗೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದರೂ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಶುಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಇದೆ, 5, 10, 20, 25 ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಟರ್ನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ and defining the characteristics in association with the algorithm, and you come to know about what is the role of algorithm in problem solving. So if there is a problem, then in that problem only we need to understand the definition of the problem, understanding and analyzing the problem. Later we go for devising the algorithm for the same,
Later it is coded, which is converted into any of the programming languages, which we call as a program, and later we are going to execute the same program with the inputs, with the interaction with the user taking the inputs, and the system will produce the output. So this is algorithm. Throughout the chapter we are going to study about devising or designing the algorithm, which are the design strategies that we are having, and later we need to analyze how speed the algorithm is calculating, how much of space it is acquiring. Of these two concepts we are going to study in the next video.